Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 82 about mathematics of standard 8. In particular, this is second lecture of the chapter number 17. To begin with, I appeal all of you to subscribe my channel Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre and take advantage of all these lectures. Tell your students and teachers about this channel. Okay, so in the previous lecture, we studied basics of circle. What is center of the circle? What is radius? What is diameter? What is chord? What is minor arc? What is major arc? What is measure of minor arc? How to calculate measure of major arc? All such things we discussed. Diameter is twice the radius. Diameter is the longest chord in the circle. Diameter is a chord of the circle which passes through origin or which passes through center of the circle. All such things we have done. And what is chord? Chord is a segment joining any 2 points on the circle, right? So see now here I will draw a circle. Say this is circle. Okay, then you have, say, this is the center of the circle O, and say you have a diameter of the circle, chord of the circle. Say this is chord, right? Suppose AB is the chord. So we are now going to study properties of chords. So title of this lecture, or many things we will do in this, but to begin with, we are going to do properties of chord of the circle. Properties of chord of circle. Okay. So what is first property? See, first property says here, the perpendicular drawn from the center of the circle to its chord bisects the chord. See, bisect ह्याचा अर्थ दोन समान भाग करणं. लक्षात घ्या. म्हणजे इथे काय सांगते ही प्रॉपर्टी तुम्हाला, की इफ यू ड्रॉप परपेंडिक्युलर फ्रॉम द सेंटर टू द chord, सी द परपेंडिक्युलर कुठून काढला तो, ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल. वाचताना ना त्या जेव्हा आपण अशा प्रॉपर्टीज वगैरे वाचताना तरी प्रॉपरली ब्रेक करायचं. बघा, द परपेंडिक्युलर ड्रॉन, इथे थांबा, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू इट्स chord. म्हणजे कुठून परपेंडिक्युलर काढला मी, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल. कुठे काढला, कॉर्डला. म्हणजे इथून मी हा परपेंडिक्युलर ड्रॉ केला. सी, या पॉईंटपासून हा मी परपेंडिक्युलर ड्रॉ केला, राईट. सो हिअर इट इज 90 डिग्रीज अँगल. इथे तो अगदी परफेक्ट नाही आहे माझी डायग्राम. इथे समजा हा पी असेल, तर पी हा ए बीला बायसेक्ट करतो. वेन यू से पी बायसेक्ट्स ए बी, याचाच अर्थ पी हा ए बीचा मध्यबिंदू आहे. पी मुळे ए बीचे दोन भाग होतात. बायसेक्ट करणं, ट्रायसेक्ट करणं. ट्रायसेक्ट म्हणजे 3 भाग करणं, बायसेक्ट म्हणजे 2 भाग करणं, समान भाग. ट्रायसेक्ट म्हणजे 3 समान भाग. मग इथे पी आपल्याला काय सांगतायत बघा त्या प्रॉपर्टीमध्ये, द परपेंडिक्युलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू इट्स कॉर्ड. म्हणजे या सेंटर ऑफ द सर्कलवरून कॉर्डला मी परपेंडिक्युलर ड्रॉप केले. तर तो जो पी पॉईंट आहे, म्हणजे ओ पी, सी हिअर व्हॉट वी कॅन से, ओ पी इज परपेंडिक्युलर. परपेंडिक्युलर हे असं लिहितात, परपेंडिक्युलरचं हे चिन्ह LR टू ए बी. देन P is midpoint of AB. P is midpoint of AB. So the property is, see, the property is this. I will write it in a red color. The perpendicular drawn from the center of the circle, the center of the circle to its chord bisects the chord. See, the word bisect is important. Bisects,
BIACCTS बायसेक्ट्स द कॉर्ड. म्हणजे आपण सेंटर ऑफ द सर्कलवरून ज्यावेळी कॉर्डवर परपेंडिक्युलर टाकतो त्यावेळी तो परपेंडिक्युलरचा जो फूट ऑफ परपेंडिक्युलर आहे तो फूट ऑफ परपेंडिक्युलर, इथे फूट ऑफ परपेंडिक्युलर कोणता आहे? OP. फूट म्हणजे पाय. त्या परपेंडिक्युलर कुठे ड्रॉ केला आपण? कॉर्ड ABवर. मग ती लाईन सेगमेंट आहे OP, ती या ABला परपेंडिक्युलर आहे. तर तो जो फूट ऑफ परपेंडिक्युलर पॉईंट आहे P तो ABला बायसेक्ट करतो. म्हणजेच काय होणार बघा, आय विल कम बॅक टू ब्लॅक इंक. सो इट मीन्स व्हॉट? लेंथ ऑफ AP is same as length of PB and it is same as 1/2 length of AB. This is the property, first property. Any activity दिलेली आहे, this activity you can perform and see actually तुम्ही परपेंडिक्युलर ड्रॉप करा आणि मेजर करा कॉर्ड AB ची लांबी किती आहे आणि कॉर्ड AP म्हणजे हा जो AP भाग आहे त्याची लांबी किती आहे. इट विल बी हाफ ऑफ द AB. म्हणजेच P बायसेक्ट्स कॉर्ड AB. ही पहिली प्रॉपर्टी झाली. सो आय होप यू अंडरस्टँड दिस प्रॉपर्टी. ओके, नाव नेक्स्ट टू दॅट, ओके, आय विल इरेज दिस. नाव यू हॅव अंडरस्टूड, राईट? सो नाव व्हॉट इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी? नाव व्हॉट यू से अदर वे राऊंड. म्हणजे काय की बघा आता इथे आपण असं म्हणणार की सपोज यू हॅव अ सर्कल, राईट? सपोज दिस इज द सर्कल and you have a chord of the circle. You have say chord of the circle. Suppose this is chord of the circle and say this is the center of the circle O. मग तुम्ही काय करा, हे समजा कॉर्ड आहे तुमची AB, तर त्याचा मध्यबिंदू घ्या. समजा तो P घेतला तर तो कॉर्डचा मध्यबिंदू आणि सेंटर यांना जोडणारा जो रेषाखंड असेल, कुणाला जोडणारा? तर त्या कॉर्डच्या मध्यबिंदूला आणि सेंटरला जोडणारा म्हणजे हा. तर हा इथे त्यांचं म्हणणं आहे की इथे हा परपेंडिक्युलर असणार, 90 अंशाचा कोन होणार. म्हणून प्रॉपर्टी काय बघा, द सेगमेंट जॉईनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल. म्हणजे बघा O ही सेगमेंट OP ही कशी आहे? सेगमेंट जॉईनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल अँड मिड पॉईंट ऑफ इट्स कॉर्ड. आता हा मिड पॉईंट आहे P. म्हणजेच काय, AP हे जे अंतर आहे हे आणि PB सेम आहे म्हणून हा मिड पॉईंट आहे. तर सेंटर ऑफ द सर्कल आणि कॉर्डचा मिड पॉईंट यांना जोडणारा जो रेषाखंड आहे तो त्या कॉर्डला परपेंडिक्युलर असतो. दिस इज एक्झॅक्टली अपोजिट ऑफ व्हॉट वी वेर सेईंग इन द फर्स्ट प्रॉपर्टी. इन फर्स्ट प्रॉपर्टी आपण असं म्हटलं की सेंटर ऑफ द सर्कलवरून कॉर्डवर आपण परपेंडिक्युलर ड्रॉप केला तर तो फूट ऑफ परपेंडिक्युलर त्या कॉर्डला बायसेक्ट करतो. इथे आपण उलटं म्हणतो, मी कॉर्डचा मध्यबिंदू घेतला आणि सेंटर ऑफ द सर्कल आणि तो मध्यबिंदू कॉर्डचा हे जॉईन केले तर ती जी सेगमेंट असेल, जशी इथे OP ही सेगमेंट आहे, ती त्या कॉर्डला परपेंडिक्युलर असेल. मगाशी उलटं सांगितलं होतं तुम्ही, आता उलटं सांगताय. आता इथे तुम्ही ऑलरेडी कॉर्ड काढलेली आहात आणि कॉर्डचा मध्यबिंदू पण तुम्ही घेतलेला आहात P हा, आणि मग तुम्ही O आणि P जॉईन केलं. O म्हणजे जनरली सेंटर ऑफ द सर्कल O ने दर्शवलं जातं. मग ते OP हा जो सेगमेंट असेल ना ते कसं असणार? OP सेगमेंट तर ते ABला परपेंडिक्युलर असणार. असं ही प्रॉपर्टी तुम्हाला सांगते. सेगमेंट जॉईनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल. सी आय विल राईट द प्रॉपर्टी हिअर. सेकंड प्रॉपर्टी आय विल राईट इट इन से अदर दिस इंक. प्रॉपर्टी 2, राईट? सो सेगमेंट, कशी सेगमेंट? joining the center of the circle and midpoint of its chord. Segment joining. काय joining? Center of the circle and midpoint of chord is perpendicular to the chord. Is perpendicular to chord. This is what this property tells you. त्यामुळे आता इथे ही डायग्राम बघा, हा A हा मध्यबिंदू आहे PQ चा. ओके, आय विल
मेक दिस स्मॉलर सो दॅट यू कॅन सी द थिंग्स. सी पी क्यू ही कॉर्ड आहे, ए हा त्याचा मध्यबिंदू आहे आणि ओ ए मी जॉईन केलं. ओ हे सेंटर आहे बघा. इन द सर्कल विथ सेंटर ओ सेगमेंट पी क्यू इज कॉर्ड ऑफ द लेंथ 7 सेंटीमीटर. तुम्हाला असं दिलेलं आहे की या कॉर्डची लेंथ किती आहे, 7 सेंटीमीटर. ओ ए इज परपेंडिक्युलर टू कॉर्ड पी क्यू. ओ ए हा कॉर्ड पी क्यूला परपेंडिक्युलर टाकला आपण. तर मग पहिली प्रॉपर्टी काय सांगते, हा परपेंडिक्युलर जो एला म्हणजे परपेंडिक्युलर कुठे आला कॉर्डवर, एला. तर ए हा बायसेक्ट करतो कॉर्ड पी क्यूला, म्हणजेच पी क्यूचा मध्यबिंदू आहे ए. मग ए पी क्यूची लांबी जर 7 असेल तर पी एची लांबी किती असणार, त्याच्या निम्मे 3.5 सेंटीमीटर. सो द आन्सर इज 3.5 सेंटीमीटर. व्हेरी व्हेरी सिम्पल. लक्षात घ्या. पुढे बघा, रॅडियस ऑफ द सर्कल विथ सेंटर ओ इज 10 सेंटीमीटर. हे सेंटर आहे, ही रॅडियस आहे ती 10 सेंटीमीटर त्यांनी दिलेली आहे. लक्षात घ्या, रॅडियस 10 सेंटीमीटर आहे. आणि काय म्हणतायत बघा ते, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड. या कॉर्डची लेंथ काढायची आहे तुम्हाला. इफ द कॉर्ड इज ॲट अ डिस्टन्स ऑफ 6 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द सेंटर. म्हणजे कसं आहे बघा, कॉर्ड ही जी कॉर्ड आहे ए बी त्याची लांबी तुम्हाला काढायची आहे. आणि त्यांनी सांगितलं की कॉर्ड किती अंतरावर आहे सेंटरपासून, तर 6 सेंटीमीटर अंतरावर आहे. ह्याचाच अर्थ ओ पी हे 6 सेंटीमीटर आहे. आता इथे मी जर डायग्रॅम काढली तर हे 6 सेंटीमीटर आहे. लक्षात घ्या, हे त्यांनी ही रॅडियस झाली त्या सर्कलची. त्याची लांबी किती दिलेली आहे, रॅडियस ऑफ द सर्कल विथ सेंटर ओ इज 10 सेंटीमीटर्स. ही जी रॅडियस आहे ह्याची लांबी 10 दिलेली आहे, हे 6 दिलेलं आहे आणि हा लंब आहे, बरोबर ना. हा लंब आहे. रॅडियस ऑफ द सर्कल विथ सेंटर ओ इज 10 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इफ द कॉर्ड इज ॲट अ डिस्टन्स ऑफ 6 सेंटीमीटर्स. म्हणजे ही जी कॉर्ड आहे ती सेंटरपासून 6 सेंटीमीटर अंतरावर आहे. याचाच अर्थ काय, सेंटरवरून मी जर परपेंडिक्युलर ड्रॉप केला त्या कॉर्डवर, पी ह्या पॉईंटला तो समजा परपेंडिक्युलर येऊन मिळाला, तर ओ पीची लांबी त्यांनी 6 दिलेली आहे आणि तुम्हाला कॉर्डची लांबी काढायची आहे. आता त्या प्रॉपर्टीप्रमाणे काय होणार, पी इज मिडपॉईंट ऑफ ए बी. त्यामुळे लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी इज 2 टाइम्स लेंथ ऑफ पी बी. कारण पी हा सेंटर आहे ना या कॉर्डचा, म्हणजे मध्यबिंदू आहे, म्हणून पी बी जेवढं असणार त्याच्या दुप्पट ए बी असणार. मग आता हे पी बी मी कसं काढायचं, तर हा जो इथे काटकोन असल्यामुळे हा ओ पी बी हा काटकोन त्रिकोण झाला. ट्रायंगल ओ पी बी, हाऊ इज इट, इज राईट अँगल्ड ट्रायंगल. राईट अँगल्ड ट्रायंगल कोण, ट्रायंगल ओ पी बी. मग राईट अँगल ट्रायंगल आला की इनव्हॅरिएबली पायथागोरस प्रॉपर्टी वापरणार तुम्ही. सो बाय पायथागोरस प्रॉपर्टी, I will enlarge this. By Pythagoras property what will happen, कर्णाचा वर्ग. पायथागोरस प्रॉपर्टी काय आहे, कर्णाचा वर्ग. काटकोन त्रिकोणामध्ये कर्णाचा वर्ग हा इतर 2 बाजूंच्या वर्गांच्या बेरजे एवढा असतो. पुन्हा एकदा लक्षात घ्या, काटकोन त्रिकोण काढल्यानंतर त्याच्यामध्ये बघा, आता इथे मी एक काटकोन त्रिकोण काढतो सो दॅट यू कॅन इझिली अंडरस्टँड व्हॉट आय एम टेलिंग. दिस इज काटकोन त्रिकोण, बरोबर आहे, राईट अँगल ट्रायंगल. मग समजा त्याच्यामध्ये हे आपण बिंदू घेतले ए बी सी. तर तुम्हाला माहिती आहे की ए सीला आपण काय म्हणतो, हायपोटेनस. ए बी आणि बी सी या काटकोन करणाऱ्या भुजा आहेत. मग आपली पायथागोरस प्रॉपर्टी काय सांगते तुम्हाला, ए सी स्क्वेअर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेअर प्लस बी सी स्क्वेअर. बघा, कर्णाचा वर्ग हा इतर 2 बाजूंच्या वर्गांच्या बेरजे एवढा, म्हणजेच ए सी स्क्वेअर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेअर प्लस बी सी स्क्वेअर. मग आता इथे ही परिस्थिती आहे ना, ही कर्ण किती लांबीचा आहे, हायपोटेनस किती आहे, 10. सो इन ट्रायंगल ओ पी बी, ओ बी हा हायपोटेनस आहे. सो ओ बी स्क्वेअर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वेअर प्लस पी बी स्क्वेअर. मग ओ बी किती आहे दिलेलं तुम्हाला, ओ टू बी हे 10 दिलेलं आहे, म्हणजे इथे 10चा वर्ग बरोबर ओ पी वर्ग. ओ पी 6 आहे म्हणजे 6चा वर्ग अधिक पी बीचा वर्ग. म्हणजेच पी बीचा वर्ग जो आहे तो होणार 10चा वर्ग
वजा ही क्वांटिटी इकडे न्या लेफ्ट हँड साईडला, सो 6चा वर्ग म्हणून ते 100 वजा 36. 100 वजा 36 हे 64 येतात. मग पी बीचा वर्ग 64 आहे म्हणून पी बी म्हणजे 8, कारण वर्गमूळ घेणार आपण. पी बी इज 8 म्हणून हे 8 सेंटीमीटर्स आलं पी बी. ते 8 आल्यामुळे आपण इथे वर लिहिलंच आहे बघा इथे की लेंथ ए बी किती आहे, 2 वेळा लेंथ ऑफ पी बी. मग लेंथ ऑफ पी बी आपण काढलं 8. सो लेंथ ऑफ ए बी म्हणजे त्या कॉर्डची लांबी ही 2 टाइम्स लेंथ ऑफ पी बी, म्हणजेच ते 2 गुणिले 8, 16 सेंटीमीटर ही त्याची लांबी आहे. कशाची? कॉर्डची. सो दिस इज प्रॉब्लेम डिपेंडिंग ऑन दॅट प्रॉपर्टी. सी ह्या प्रॉपर्टीज चांगल्या तयार करा म्हणजे हे सर्व तुम्हाला यायला लागेल. आणि दोन्ही प्रॉपर्टी जवळजवळ सेम आहेत, फक्त उलटं आपण म्हणतो. म्हणजे कसं, तर पहिल्या प्रॉपर्टीमध्ये तुम्ही काय सांगता की सेंटरवरून कॉर्डवर जर मी परपेंडिक्युलर ड्रॉप केला तर तो परपेंडिक्युलर कॉर्डला बायसेक्ट करतो. आणि दुसऱ्या प्रॉपर्टीमध्ये तुम्ही काय म्हणताय की सेंटर ऑफ द कॉर्ड म्हणजे मिड पॉईंट ऑफ द कॉर्ड आणि सेंटर ऑफ द सर्कल ह्यांना जोडणारा रेषाखंड काढला तर तो त्या कॉर्डला परपेंडिक्युलर असतो. ह्या 2 प्रॉपर्टीजवर हा सर्व खेळ चालणार आहे. दीज आर व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टीज अबाउट कॉर्ड. बघा आता यातले काही एक्झरसाइजेस आपण डिस्कस करू आणि त्याच्यानंतर मग आर्क्स करस्पॉन्डिंग टू असा एक भाग असेल. आता इथे बघा हे सर्व तसेच प्रॉब्लेम्स आहेत. आय कॅन लिव्ह दिस टू यू ॲज अन एक्झरसाइज. पण बघा आता इथे हा दुसरा प्रॉब्लेम बघा. रॅडियस ऑफ द सर्कल विथ सेंटर ओ इज 25 सेंटीमीटर. डायग्रॅम आहे त्यामुळे मी इकडे डायग्रॅम नाही काढत. त्या सर्कलची रॅडियस दिलेली आहे 25 सेंटीमीटर. त्याच्यानंतर फाइंड द डिस्टन्स ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर. म्हणजे हे तुम्हाला ओ पी काढायचं आहे. कॉर्डवर आपण परपेंडिक्युलर ड्रॉप केलेला आहे. ओवरून त्या सी डी ह्या कॉर्डवर परपेंडिक्युलर ड्रॉप केलेला आहे. म्हणजे इथे मी काढतो ही डायग्रॅम. दॅट इज बेटर बिकॉज यू विल अंडरस्टँड इन अ बेटर वे. राईट, दिस इज द सर्कल. देन वॉट, दिस इज ए सेंटर ऑफ द सर्कल ओ. त्याच्यानंतर इथे डी हा पॉईंट आहे. म्हणजे असं आपण हे लंब टाकला. हा इथे लंब नव्हे, ही अशी एक रॅडियस घेतली आपण. मी रफ काढतो ते. हे 25 दिलेलं आहे तुम्हाला. हा पॉईंट डी दिलेला आहे. इथे कुठेतरी सी आहे. सी आणि डी जॉईन केलेला आहे म्हणजे ही कॉर्ड झाली. आणि ओवरून हा परपेंडिक्युलर ड्रॉप केलेला आहे. इथे हा परपेंडिक्युलर आहे. ह्याची इथे पी दिलेला आहे हा पॉईंट. ओके. आणि लेंथ ऑफ द कॉर्ड म्हणजे सी डी ही कॉर्ड आहे ना, तर लेंथ ऑफ सी डी हे तुम्हाला दिलेलं आहे 48. हे 48 दिलेलं आहे. लेंथ ऑफ सी डी इज 48 मीटर्स, 48 सेंटीमीटर्स, सॉरी 48 सेंटीमीटर्स. दिस इज गिवन. त्यामुळे ह्या कॉर्डची लांबी दिलेली आहे. आणि ओ पी हा परपेंडिक्युलर आहे. ओ पी इज परपेंडिक्युलर टू सी डी. त्यामुळे पी हा सी डीचा मिड पॉईंट आहे. पी इज मिड पॉईंट ऑफ सी डी. ती प्रॉपर्टी वापरली आपण. पी इज मिड पॉईंट ऑफ सी डी. मग तो जर मिड पॉईंट असेल तर पी डी जे आहे ते काय होणार, 1/2 लेंथ ऑफ सी डी. लेंथ ऑफ पी डी इज 1/2 लेंथ ऑफ सी डी. पण ते सी डीची लेंथ 48 दिलेली आहे. सो लेंथ ऑफ पी डी इज 1/2 इंटू 48. म्हणजेच ते किती झालं, 24. म्हणजे ही जी लांबी आहे ही 24 आहे. आता हा काटकोन त्रिकोण तयार झाला. ट्रायंगल ओ पी डी इज राईट अँगल्ड ट्रायंगल. आर टी म्हणजे राईट, राईट अँगल्ड ट्रायंगल. मग त्याच्यामध्ये हायपोटेनस कोणती आहे, ओ डी. सो बाय पायथागोरस प्रॉपर्टी, बाय पी पी लिहितो मी, पायथागोरस प्रॉपर्टी, व्हॉट यू गेट, ओ डी स्क्वेअर म्हणजेच हायपोटेनसचा वर्ग स्क्वेअर ऑफ हायपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वेअर्स ऑफ रिमेनिंग 2 साईड्स. रिमेनिंग 2 साईड्स कोणत्या, ओ पी आणि पी डी. म्हणजेच ओ पीचा वर्ग अधिक पी डीचा वर्ग. आता तुम्हाला काय पाहिजे आहे, ओ पीचा वर्ग पाहिजे आहे. म्हणजेच मी काय लिहिणार, ओ पी स्क्वेअर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वेअर मायनस पी डी स्क्वेअर. I will enlarge this now. So what I get now, OP square is equal to, what is OD? OD is given as 25. So 25 squared minus PD square म्हणजे हे
आता पी डी किती आहे 24. हा इथे पी आहे हा बिंदू. आय विल राईट इट इन प्रॉपर वे. दिस इज नॉट रीडेबल. सो दिस इज पी. सो पी डी हे 24 आहे. मग 24चा वर्ग. मग इथे तुम्हाला ए वर्ग वजा बी वर्ग हे सूत्र वापरता येईल. ए वर्ग वजा बी वर्गचे फॅक्टर्स काय असतात? ए प्लस बी गुणिले ए मायनस बी. तसं इथे काय होणार? 25 अधिक 24 गुणिले 25 वजा 24 म्हणजेच किती होणार? 49 गुणिले 1 म्हणजेच 49. हा ओपीचा वर्ग 49 आला. म्हणजेच ओपी विल बी व्हॉट? रूट ऑफ 49 म्हणजेच 7. 7 ही लांबी येईल याची. ओपीची लांबी 7 येईल. म्हणजेच तुम्ही काय म्हणणार? द कॉर्ड सी डी इज ॲट अ डिस्टन्स 7 फ्रॉम सेंटर. सो व्हॉट वी कॅन से? कॉर्ड CD is at a distance of 7 centimeters from center. कळलं? सिंपल. आता हे जे तुम्ही केलं ना, असंच करायला पाहिजे असं काही नाही. ए वर्ग वजा बी वर्गचा फॉर्म्युला. तर तुम्ही असं करू शकता. ओपी वर्ग म्हणजे 25चा वर्ग 675. ते पाठ पाहिजे. मग 25चा वर्ग 625 सॉरी, आणि वजा 24चा वर्ग म्हणजे 576. मग ह्यांची वजाबाकी 49 येते. तेच येणार. ओपीचा वर्ग 49 आलं. सो ओपी इज 7. 49चा वर्ग म्हणजे कुठल्याही पद्धतीने तुम्हाला हे पाठ असतील 25 आणि 24चे वर्ग. नाहीतर मग हे करा. ए अधिक बी ए वजा बी. हा ए वर्ग हा बी वर्ग म्हणजे ए 25 आहे बी 24 आहे. ए अधिक बी ए वजा बी. लकीली इथे ए वजा बी 1च आलं. त्यामुळे एकूण ते 49 गुणिले 1 आलं म्हणजेच 49 आलं. त्याचं वर्गमूळ काढा म्हणजे तुम्हाला ॲक्च्युअली ओपी मिळेल. सो दॅट इज ओके. दॅट इज कॅल्क्युलेशन. बट मेन इश्यू इज दिस की परपेंडिक्युलर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बायसेक्ट्स द कॉर्ड. मग त्याच्यामुळे जेव्हा तुम्हाला कॉर्ड सी डी ही 48 दिलेली होती त्याच्यावरून पी डी हे 24 हे कसं कळलं मला? तर पी हा जो पॉईंट आहे तो त्या कॉर्डला बायसेक्ट करतो. म्हणजे 2 समान भाग त्या कॉर्डचे करतो. कॉर्डची एकूण लांबी 48 आहे. त्यामुळे 2 भाग जे होणार ते 24 होणार. आणि म्हणून मला पी डी हे 24 मिळालं. हे दिलेलंच होतं. रॅडियस 25 आहे हे दिलेलंच आहे. आणि तुम्हाला असं विचारलेलं होतं की कॉर्ड सेंटरपासून किती अंतरावर आहे. म्हणजे कॉर्डवर सेंटरवरून जो परपेंडिक्युलर ड्रॉप करतो त्या परपेंडिक्युलरची लांबी त्यांनी विचारली आहे तुम्हाला. इनव्हॅरिएबली पायथागोरस प्रॉपर्टी तिथे वापरावी लागणारच तुम्हाला. हे लक्षात घ्या. सो आय होप यू अंडरस्टूड वॉट एव्हर इज डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर. वी विल स्टॉप हिअर. वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. थँक यू. हॅव अ नाईस डे.